नमस्कार। मो ओडिया गल्प और उपन्यास चैनल को स्वागत। दयाकरी चैनलटी को लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। चंद्रशेखर नंदंक कल्याणी गल्प। गोटे पुराणा घटना मने पड़ुछि। बहुत पुराणा नुहे। इंग्राज राजा चक्रवर्ती उत्तम रूपे देश में प्रतिष्ठित होइछन्ति। डाकघर, हास्पाताल, स्कूल, थाना, फांडी, जलकर ऑफिस प्रभृति खोली कार्य लगिछन्ति। प्रशस्त जगन्नाथ सड़कर उभय पार्श्वर बहु जनाकीर्ण विस्तृत विपणी सेवित। नाना वाणिज्यर केन्द्रस्थली। बड़ बड़ चटीमान स्थाने स्थाने यात्री मानकर श्रांति अपनिदन निमंते चिरंतन प्रतिष्ठित। रेल बाट खोली नाही। पदव्रजरे बा नाना जानवाहन रे जगन्नाथ सड़कर यात्री माने यातायात करुछन्ति। ए यात्रा केतेबेले ही निरापद नुहे। चटी मान ही विपदर मूल। सेहिठारु दस्यु माने पिछा धरि थांती। हेले सुधा स्थाने स्थाने फांडी और डाकघर कथचिंत एथिरे प्रतिबंधकतार चारण करिथाए। जगन्नाथ सड़क देहरु एक कच्चा रास्ता बहु दूर लंबीछि। सेही मोड़रे गोटे डाकघर रहिछि। अति निकटरे घर ग्रामर चहल नाही। निकटरे फांडीटीए मध्य अछि। आहुरी निकटरे तोटाटीए, पुणी नईटीए बही जाउछि। यात्रींकर ए पेंठ जागा, एणे फांडी तेणे डाकघर, एपरी मणिकांचन संजोग विरल। डाकघर इलाका भारी विस्तृत। असुविधा बसतः से डाकघरटी सेठारु गंडग्रामर निकटकू उठिगला। गंडग्राम केतक संगति संपन्न लोकंक वासस्थान। निकटरे 2-3 घर खंट अछंती। किंतु सुविधा एणे गोटे नाଳ आरपारी हास्पाताल, स्कूल घर अछि। प्राणकृष्ण बाबू 25 टंका बेतन रे सस्त्रीक डाकघर निकटरे बास करती एवं अनिति दूर रे मोहिनी बाबू ग्राम्य सदावर्त हास्पाताल रे सेपरी सस्त्रीक थांती। डाक्तर बाबू नूतन समस्तंग सारे मिसुथांती। आसीबा संगे संगे पोस्टमास्टरंक संगरे बेस मिलीगले। एमंत दिन नाही जेउ दिन दुहिंकर साक्षात और कथबार्ता न हुए। अपराह्न संध्यार अव्यवहित काल पर्यंत जुहे जाक आला परि लागि थांती। उभयंकर प्रणय खूब लागि जाइछि। परस्पर परस्पर प्रति ममता और विश्वासबद्ध मूल होइछि। विदेश रे महासुखरे स्वदेश परि अछंती। उभय कृतविद्य और सचरित्र। डाक्तर बाबू पुरुषकार विश्वासी, पोस्टमास्टर बाबू ईश्वर विश्वासी। सर्व मांगल्य पूर्ण निर्भरशील। डाक्तर बाबू सकाळु उठी नित्यकर्म सारी नियाली पर्यंत सवारी रोगी देखा जीवे बोली उत्कंठित अछंती। भोजन प्राय शेष हेलाणी। प्राणकृष्ण बाबू अधीर भाव में जाई भोजन पाखे पहुंची गले। अति विचलित चित्तर कहले, आज बड़ दुर्भाग्यर कथा घटी। डाकघरे चोरी होईछि। सकाळु जाई देखे कबाट फिटिछि। भितरर लुहा बाक्स खोला पड़िछि। 700 टंका नाई। मु तो सरिली। देख तुम्भे एका ए विपदरे मोर भरोसा। कौन करिबी कह। एहा कहि शिशु परि रोदन करबाकू लागिले। मोहिनी बाबू अत्यंत चतुर और निर्भीक लोक। किंतु कथाटा शुणी से चमकी पड़ले। हाथरू दुग्ध पात्रटी खसी पड़ला। संगे संगे प्रकृतित होई कहले, भय कौन? तुमे परा कहि थाओ ईश्वर रक्षा करिबे। तुम्भे तो निर्दोष, एथिपाई चिंता कौन? थानारे संवाद देई आस। प्राणकृष्ण शीघ्र जाई तैलंग पतन थाना संवाद देले। भारप्राप्त कर्मचारी आप्पाया नायडू तत्क्षणात घटनास्थल को आसिले। एठारे प्राणकृष्ण बाबूଙ୍କ उपरे काहारी संदेह हैला नाही। किंतु पुलिस कोनोसी प्रकार रहस्य उद्घाटन करि पारलेनी। निकटर तालाबस्त ग्राम रे पियनर घर अनुसंधान कले किछि थळकूळ पाइलेनी। अपाया बाबू सेठारे 2-3 दिन रही गुप्त अनुसंधान करी फेरी आसले और रिपोर्ट देले। तांको रिपोर्ट रे प्राणकृष्ण बाबू संपूर्ण रूपे निर्दोष साब्यस्त हेले। जेउ मानक प्रति संदेह हैला सेमाने अत्यंत संगति संपन्न। सेमानक प्रति मनरे संदेह हेले सुधा प्रकाश रे किछि करा जाई पारे नाही। स्थानीय चित्र पुलिस कर्मचारी एपरी सुंदर भाव में वर्णना करथिले जे डाकघर सेठारु पुणी पुरातन स्थान को नीत हैला। डाक विभाग व्यवस्था अनुसार प्राणकृष्ण बाबू को निस्तार नाही। से एठारे भारप्राप्त अध्यक्ष थिबा स्थले दायित्व रे पड़िले। 1 मास मध्य अर्थ पूरण करने को हेब।
ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ଏଠାରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସହିତ ଚଳନ୍ତି। କେବଳ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରେମିକ ଥିବାରୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମୁଁ ନ ମଣି ଉଭୟ ମହାଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିପଦ। ହାଟରେ ଘାଟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ କଥା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାଙ୍କ ଗୃହ ହରିହରପୁରରେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ। ସ୍ୱଦେଶରେ କିଛି ଏପରି ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ, ଚରିତ୍ର ନିଷ୍ଠା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ବଳ ଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ବିପଦରେ ଉଭୟ ଅତିମାତ୍ରା କାତର ହେଲେ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସଦା ହାସ୍ୟବଦନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାହାସ୍ୟମୁଖ ବିଷାଦ ଛାୟାରେ ମଳିନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଚରୀ, ଏକାନ୍ତ ଅନୁରାଗିଣୀ। କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନିୟତ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଭରସା କେହି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ପ୍ରାଣରାମଦାୟୀ ବନ୍ଧୁ। ସେ ନିଆଳିରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅବଗତ ହୋଇ ବିଷଣ୍ଣ ହେଲେ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଡାକବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପରିଚାରିକା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ନଥିଲେ। ଡାକ୍ତରବାବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ବିପଦରେ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବସିଲା ଠାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଶରୀର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଯେପରିକି 6 ମାସର ମଳୁଚକ୍ଷୁ କୋଟରଗତ। ଦୁର୍ଭାବନାଗ୍ରସ୍ତ, କେବଳ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ବେଗରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋହିନୀ ବାବୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ହେଲେ। କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏପରି ଅଧୀର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହ ଦେହ କ'ଣ ହେଲାଣି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସ୍ଥିର ହୁଅ, ଉପାୟ କରାଯିବ। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଡାକବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସଂସାରରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ଭରସା ବିଚାରି କିଛି ହେଲେ ବାଟ କର। ଦୋଷ ନ କରି ଆଉ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବାକୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହା କହି ଗୋଟିଏ ପେଡ଼ି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ନିଜ ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେଲେ। ମୋହିନୀ ବାବୁ ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ଥାଉ। ଏକାବେଳକେ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବ, ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅବିଧି, ଦେହରେ ଥାଉ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅନୁମାନରେ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି କହିଲେ, ଏହା 600ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 100 ଅଛି, ମୋଟରେ 700 ହେଲା। ତେବେ ଆଉ ଭାବନା କ'ଣ? ମୋହିନୀ କ୍ଷଣକାଳ ଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ ଦେଖି ନିର୍ବାକ ହେଲେ। କି ଆନନ୍ଦରେ ଆଦୌ ଲେଶମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନ କରି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲଳନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଆସି ଅଳଙ୍କାର କଥା ଶୁଣି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିକ୍ଷେପି ନୀରବ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମନ୍ତ ବଦ୍ଧମୂଳ, ଏମନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଯେ ସେ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିଲେନି। ଯାହା ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀର ଏହି କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳଦାୟକ ହେଲା। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ କାରାବାସରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିହୀନ ହେଲେ। ଚାକିରି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଦିନେ ମନେ କଲେ ଏହା ଅପେକ୍ଷା କାରାବାସ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଭଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୃତବତ ହେଲୁ। ବୃଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛେ ଦୋହି ତଦ୍ଭଦଃ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ କାରାବାସ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତିଟି? କାରାବାସରୁ ଫେରି ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କି? ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲମ୍ବନ ଶୂନ୍ୟ, ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲରେ 6 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ରଖାଇଦେଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସହାନୁଭୂତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ ପଦରେ ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯଥାଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି। ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଧାନ ଟଙ୍କାରେ 4 ଗଉଣି, 25 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଠି ଚଳୁଥିଲା 6 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଚଳିବ? କି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା! ଏତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମର ଉଣା ନାହିଁ। ସାହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବାକୁ ସଦା ତତ୍ପର। ସେ ନିଜେ ବହୁ କାଳରୁ ପୋଷି ଆସୁଥିବା ଚାକରାଣୀଟି ବିଦାୟ ଦେଲେ। ନିଜେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଇ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। କିପରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ବାସନ ମାଜିବ?
ପାଣି କାଢ଼ିବ, ମୁଁ ଏହା ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ସବୁ କରିଯିବି। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ବାଘର ବଳ ହୁଏ। ସକାଳୁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପାଣି କାଢ଼ି ଗାଧୋଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ନାଳ ଶୁଖିଛି, ଦୂରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ହାତରୁ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ, ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 2 ଢାଳ ପାଣିର କଥା ମୋ ହାତରେ ବଳ ଥିବା ଯାକେ ମୁଁ ଏତକ ତାଙ୍କୁ କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାକେ ମୁଁ ପାଣି କଢ଼େଇ ଦେବି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରାଜିତ ହୋଇ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି କାଢ଼ି ଗାଧୋଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଦିନର ବ୍ୟାକୁଳତା, ନୀରବତା, ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପଛକୁ ଆପଣାକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ କୂଅମୂଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ସେ ଦିନଯାକ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ମନର ଶାନ୍ତି ଦେଖି ସେ ଅବାକ୍। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଏପରି 6 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନରେ ଗୃହର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦିନାତି ସାକାର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉଦର ପୂରଣ କରି ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୁଟୁ ଉଠୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚଳିଗଲା ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ତାହା ଚଳିଯିବା ନୁହେଁ, ଉତ୍କଟ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ପିଲାଟିକି ଓ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ କେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଭୁକ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ବା କେଉଁଦିନ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡାଏ ବା କେଉଁଦିନ ପେଜମିଶା ଭାତ 4ଟା ଏପରି ମହାସନ୍ତୋଷରେ ଗଳାଧକରଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଖରେ ଏକ ବିଷାଦର ଗଭୀର ଛାୟା, ଏକ ଦାରୁଣ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସର ପତନ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟ ଫାଟିଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ମିଳନ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେତା ପଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆଉ କିଏ ଅଛି, କାହାକୁ କହିବେ? ଦିନେ ସକାଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଡାକ୍ତର ସେତେବେଳେ ସର୍ବେ ଦୀପିକା ଫିଟାଇ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଦେଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ। ଦେଖିଲେ ସେ ତେଜ ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ କୋଟରଗତ, ମୁଖ ମିଳନ ବିବର୍ଣ୍ଣ, ଦେହର ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ହେଲା ପରି, ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଖରତର, କଥା ଫୁଟି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଚାହିଁ ଦେଇ କହିଲେ, ଭାଇ ଏ କିପରି ଅବସ୍ଥା? ଆଜିକି 15-20 ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ। ଯିବି ଯିବି ହୁଏ, ବେଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଇ କେଉଁ ମୁହଁରେ ଆସିବି? ସେ ତ ଋଣ ଶୁଝି ନାହିଁ। ଭାଇ ସେ କଥା ଆଉ ମୁହଁରେ ଧରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଭୋଗ କରିବି? ବିଧାତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରକେ ମୋର ଉପାର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟିତ ହେବ ତାହା ହେବ। ମୋର ସେଥିରେ ଲେଶେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ବିଧାତା ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ। ଏହା କହି ତତ୍କ୍ଷଣାତ 5ଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଓ ଯିବାବେଳେ କହିଲେ, ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ, ମନରେ ଅନ୍ୟଥା ଭାବିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳର ଅସ୍ଥିମାଳା ଦେଖିଥିଲେ। ତାହା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ନାହିଁ। ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଶତ ଗ୍ରନ୍ଥିଯୁକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିଲାଟିକୁ ଧରି ବସିଥିଲେ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମସ୍ତକରେ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣି ଦେଇ କବାଟ କୋଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଦାରୁଣ ମର୍ମ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କର। ଏ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ମାତ୍ର। ଶରୀର ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ି ବିଚାରିଲେ, ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଣେ କବାଟ କୋଣରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି। ନାନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଦେଖିବେ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭାବି ସ୍ଥାନତ୍ୟାଗ କଲେ ଓ ଆସିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ 2ଟି ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ଗଲାବେଳେ କହିଗଲେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ପାଖକୁ ଯିବ, ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ପର ବୋଲି ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଛି। କ୍ରମେ ଅନଶନ ତୋଷତା, ତତ୍ପରି ଦୁର୍ବଳତା, ତତ୍ପରି ସାମାନ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ନିମିତ୍ତ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦାରମୟ ଜ୍ୱର, ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୱର, ପିଲାଟିର ଜ୍ୱର। ଜ୍ୱର କିଛି ବେଶୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୱର ବଢ଼ୁଛି, କେଉଁଦିନ ବା କମୁଛି। ପିଲାଟିର ବାନ୍ତି ଝାଡ଼ା ଜ୍ୱର, ତତ୍ସହିତ କାଶ, ପେଟଟା ବାହାରି ପଡ଼ି ନୀଳ ରେଖାମୟ ହୋଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀର କେତେକ ଉପସର୍ଗ ସହ ଜ୍ୱର। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବେ? ଉପାୟ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଡାକ୍ତର ଔଷଧଦାତା, ପୁଣି ପଥ୍ୟଦାତା, ତଦୁପରି ଭୟତ୍ରାତା, ବିପଦର ବନ୍ଧୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହା ଉପଦେଶକ। ଏ ଦାରୁଣ ଅବସନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ ଦେବ? ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ କହୁଥାନ୍ତି, ଭୟ କ'ଣ? ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏପରି ସବୁଦିନେ ଥିବ? ଆକୁଳ ପ୍ରାଣରେ ସେ ଅଭୟଦାତାଙ୍କୁ ଡାକ, ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଭୟ ଦୂର କର।
ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଦେଇ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। କ୍ଷଣକାଳ ନୀରବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଅର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ଏ ପରିବାରଟା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ? ଆଉ ତ ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏ ରୋଗରେ ଔଷଧ କ'ଣ କରିବ? ନିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତତା ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। କ'ଣ କରିବି? ମନେ କଲେ ସର୍ବତ୍ର କିଛି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦାନ କ'ଣ, ପରୋପକାର କ'ଣ ମଫସଲରେ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମାନକେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୋଷନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଅଚଳ, ଉଠିଯିବା ଉପରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ବେତନ ଦେବାକୁ ଅଶକ୍ତ। ଖାଇବାକୁ କିଏ ଦେଉଛି? ପୁଣି ପରିବାର ଚଳାଉଛି କିଏ? ଏ ଦାରୁଣ ଅନଶନ ଜନିତ ରୋଗର ନିବାରଣ ହେଉ ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ହାୟ ହାୟ, ଏତେ ଦୁଃଖ! ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଦିନେ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବୃଷ୍ଟି। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଆସି ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଆଘାତ କଲେ। ଡାକ୍ତର ମହାଶୟ ସ୍ୱର ଶୁଣି କବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଏକବସ୍ତ୍ର, ସର୍ବାଙ୍ଗ କଦର୍ମମୟ ଓ ଜଳସିକ୍ତ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। କାତର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପୁଅ କେହି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ନ ପାରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପର ଦୁଃଖ କାତର ମହାପ୍ରାଣ ଡାକ୍ତର ଭାବିଲେ ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଚିତ୍ର। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଔଷଧ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବିପନ୍ନ କରି ନାଳ ପହଁରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନାଳ, ଏ ପୁଣି ରାତି, ସର୍ବଦା କୁମ୍ଭୀରାଦି ଜଳ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳ କି ଛାତିରେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ତଳେ ପାଣି, ଉପରେ ପାଣି, ମଧ୍ୟରେ ଖାଦକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ କାଳରାତ୍ରି। ଭାବି ଭାବି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଔଷଧ ଘେଣି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାତି ପାହିଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ରାତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ନିଦ୍ରା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ, କେତେବେଳେ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭରା ନାଳ ପାରି ହୋଇ ଔଷଧ ନିମିତ୍ତ ଆସିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏଥିରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ମଭେଦୀ ଦାରୁଣ ଦୁରବସ୍ଥା। କଥା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯୁଗପତ୍ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ମାର୍ମାତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାର ବହନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ଗୃହର ପ୍ରାତଃସଂସ୍କାର ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହ ପୂର୍ବେ ପରିପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ସେ ଗୃହ 3-4 ଦିନ ହେଲା ପରିଷ୍କୃତ ନ ହୋଇ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାତିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଏ ସଜାଡ଼ିବ? ଅହୋରାତ୍ର ଯେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ସେ ତ ଶଯ୍ୟାଗତ। ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରିଛି। ଘରଯାକ ସିକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କିଞ୍ଚି ସ୍ଥାନ ଶୁଷ୍କ, ସେଥି ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ହେଁସ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଟି ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ଏ ନିର୍ଭୀକ ଅବସ୍ଥା କି ସୁଷୁପ୍ତି? ସେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଟିକେ ଇତସ୍ତତ ଚାହିଁଲେ। କିଛି କଥା କହିଲେ, ଶବ୍ଦ କଲେ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା କାହାର ଚେତନା ଥିବାର ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ସାହସ ପୂର୍ବକ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶରୀରରେ ହସ୍ତ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ହିମଶୀତଳ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ନାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତେ ବହୁକାଳରୁ ଲୁପ୍ତ। ଛାତି ଉପରୁ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଦେଖିଲେ ସେ ସମଦଶାପନ୍ନ। ଅନୁମାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପୂର୍ବରୁ ରଜନୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏ ନିଦାରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନ ପାରି ଶେଷ ରାତ୍ରିରୁ ସ୍ଥାନତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡକାଡକି କଲେ। ସେମାନେ ଆସି ସବୁ କଥା ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ଏମାନଙ୍କର ସତ୍କାରର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହାୟ ହାୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆଗେ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉ। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ସତ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ, ସେ କ'ଣ ଏଠି ମିଳିବେ? ସେ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ଡାକ୍ତର, ହେଉ, ମୁଁ ସନ୍ଧାନ କରେ। ବେଶୀ ଦୂର ଯିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖାଗଲା ପ୍ରାୟ 200 ହସ୍ତ ଦୂରରେ ନାଳ ନିକଟରେ ଏକ କଣ୍ଟା ବୁଦା ପାଖରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। କିପରି ପଡ଼ିଲେ, କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଅଜ୍ଞାତ ରହିଲା। ସମ୍ଭାବନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନାହାର ଦୁଃଖ, ଅନିଦ୍ରା, ଦାରୁଣ ଶୋକ ତାଙ୍କୁ ସେତକର ସୁଦ୍ଧା ଅସମର୍ଥ କରିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିତା ସଜ୍ଜିତ ହେଲା। ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପିଲାଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଅତି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଦର୍ଶକମାନେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୋକ ବେଳିତ ହୃଦୟରେ ଡାକ୍ତର ଏକା ଫେରିଲେ। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କଲ୍ୟାଣୀ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଦାହକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅଦ୍ୟାପି କଲ୍ୟାଣୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଫୁଲ ନଖରାର ଅନିତ ଦୂରରେ କଲ୍ୟାଣୀ ନାମକ ଏକ ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ୟାମଳ ଗୁଳ୍ମଲତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତି ମନୋହର ସ୍ଥାନ
କୃପାନିଧି ଦାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈରାଗୀଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳ ଓ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ଜଳାଭୂମିରେ ବର୍ଷା କାଳରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ପଥିକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କଲ୍ୟାଣୀ ନାମ ଶୁଣାଯାଏ। କଲ୍ୟାଣୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଥିକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିଲା। ପରଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେହି ଗୃହକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲିଖିତ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର କାନ୍ଥକୁରାରେ ଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପିତ ହସ୍ତରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାହା ଅବିକଳ ପ୍ରତିଲିପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନରେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଦେଲୁ। ପ୍ରାଣପ୍ରତିମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ ଆସି ଦେଖେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଳାପ ବକୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଆଖି ମେଲା କରୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି? ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା। ରାତି ଭୟଙ୍କର। କାହାକୁ ଡାକିବି? ଔଷଧ ଦେଲି, ତଣ୍ଟିରେ ଗଳିଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ସତି ତିରୋହିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଜୁଳୁଜୁଳୁ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। କିଛି କହିବେ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ, ପାଟି ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା। ଟିକେ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, ହାତ ଉଠାଇଲେ। ଶେଷ, ଏହାପରେ ଶେଷ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କେତେ କାଳ କାନ୍ଦିଲି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା, ଆଉ କାହିଁକି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ଲୋକାଳୟରେ ମୁଖ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଥିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ହୋଇ ମୋର ଯାହା କରିଛ ଆଉ କିଏ କରିବ? ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ତ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଦା ଈର୍ଷା। ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ୟାଗ କଲି। ବିଦେଶରେ କର୍ମଚ୍ୟୁତ ହେଲି। ନାନା ଜଞ୍ଜାଳ ଭୋଗ କଲି। କେବଳ ସେହି ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶେଷରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କାଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋତେ କିଛି ମାତ୍ର ନ କହି ନିଜ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମିତ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅକାତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। କି ସୁଖରେ ଆଉ ପ୍ରାଣର କି ସନ୍ତୋଷରେ ମୁଁ କାଲି ଅନ୍ନପାକ କରି ମୁଖକୁ ନେବି। ଘୋର ପାଷଣ୍ଡତା, ଘୋର ନିର୍ମମତା। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇଗଲି। ମୋର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ମୋର ମନ ତାଙ୍କଠାରେ ମଗ୍ନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି। ଥାଉ, ଏଇ ଶେଷ।